मुर्शिद सोना 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 मेरा कि संगत ऐसी कीजिए, संगत ऐसी कीजिए जहां उपजे सत ज्ञान, पलटू तहां न बैठिए खटकी होवे हान। सो बड़ा प्यारा शब्द है संत पलटू दास जी का। लाइना दो है पर दो लाइना के अंदर कमाल दी उन्होंने गल कर दी, बड़ी गहराई की गल कर दी और बड़ा ज्ञान है ये अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए संत पलटू दास जी के शब्द नूं कि संगत ऐसी कीजिए, सब तो पहला तो दसते हैं कि तेरे जीवन के उपर सब तो बड़ा प्रभाव किहदा पैंदा है। पता है ना तुहानूं कि सब तो बड़ा प्रभाव साडे जीवन ते काहदा पैंदा है? चलो दसो जरा काहदा पैंदा है? संगत दा। क्योंकि जैसा साडा संग हुंदा है ना, ਉਹਦਾ प्रभाव साडी सोच ते साडी बॉडी ते यानी शरीर ते बहुत पैंदा है। जिद्दां दी संगत विच इंसान उठना बैठना शुरू कर दिंदा है, जिद्दां दे ਉਹਦੇ साथी हुंदे ना उदां दी ਉਹਦੀ समझ भी हुंदी चली जाती है और उदां दा ਉਹਦਾ जीवन भी हुंदा चला जाता है। जिस तरह कई बार दसीदा है कि अगर कोई नशा करने वाला चंगियां दी संगत विच बैठना शुरू कर देवे तो ज़्यादा देर वो नशा नहीं कर सकता, हौली हौली वो भी फिर छड्डण की कोशिश करता है कि जे मेरे 10 दोस्त नशा नहीं करते, इन्हां दी जिंदगी ऐसी है तो भाई मैं भी इन्हां वर्गा बनने की कोशिश करा। तो जे एक चंगा भला बंदा 10 बुरियां की संगत करनी शुरू कर दे तो फिर वो ज़्यादा देर चंगा नहीं रह सकता। ये उसी तरह है जिस तरह लुकमान हकीम होए है, जेड़े हकीम तो सी पर उहदे नाल नाल वो परमात्मा प्रभु परमेश्वर नाल भी बड़ा प्यार करने वाले सी। यानी हकीम तो सी पर रूहानियत का भी उन्होंने बड़ा ज्ञान सी। वो हमेशा दूजियां नूं समझाते हुंदे सी। जदों भी उन्हां कोल कोई दवाई लैण आंदा हुंदा सी, क्योंकि हकीम सी, कोई मैडिसन लैण आंदा सी तां उन्होंने दवाई तो देनी ही, नाल नाल उहनूं सुझाव भी देने। सुझाव की देने कि भाई ये जिंदगी ये जीवन, जिस तरह असी संगत की गल की ना, उन्होंने भी सुझाव देने कि अगर बीमारियां तो मुक्त होना है, टेंशनों तो मुक्त होना है तो फिर अच्छी संगत करो। तो एक दिन किसी ने पूछ ही लिया लुकमान नूं कि महाराज तुसीं कहंदे हो कि चंगियां दी संगत करो और बुरियां दी संगत तो बचो, सो महाराज की ये संगत का वाकई साडे जीवन ते असर पैंदा है? तो उस वेले लुकमान हकीम ने अपने कोलों उन्होंने कुछ पैसे दिते, कुछ पैसे दिते। कहते इस तरह कर, आ थोड़े पैसे ले जा, किलो सेब तू साफ सुथरे खरीद के लियाने हैं तो किलो सेब गले हुए लैके आने हैं। समझ दिओ कि नहीं, की लैके आने हैं? किलो सेब साफ सुथरे, किलो गले हुए लैके आने हैं। हुण कहा जाता है कि जदों वो बाजार गया, बाजार चो किलो सेब साफ सुथरे ले आया, किलो गले हुए ले आया। जदों गले हुए लै रहा सी तो मन च सोच रहा सी कमाल की गल है, साफ सुथरे सेब लै रहे हो तो समझ आती है, पर गले हुए क्यों मंगाए? कोई गलियां ते पैसे क्यों खर्च करता है? ये ना खाण दे काम है, ये तो सिटने ही पैने हैं, फिर इतने पैसा खराब करने की जरूरत है? पर फिर भी उन्होंने कहा हकीम साहब ने मंगाए है, की पता यदि कोई दवाई बननी हो या की पता कितने इस्तेमाल करना हो, इसलिए वो लै गया। ले जाके जो लुकमान के कोलों दोनों दिते तो उस वेले लुकमान ने वो 1 किलो के सेब ना एक टोकरी च रखे, 1 किलो सेब एक टोकरी च रखे और फिर की किया, कहते आ जरा गलिया सेब है ना, आ जड़े गले हुए 2 सेब है इस टोकरी च रख दे, जेड़े साफ सुथरे सेब वो रख दे। उन्हें रखे, कहते हूँ घर नूं लै जा, इन्हों छेड़ी ना, इन्हों छेड़ी ना, घर लै जा। उसी नगर च रहिंदा सी, अपने घर में उसी तरह टोकरी लै गया और लुकमान ने कहा कि घर लै जा और 2 दिन बाद लैके आई। हुण जदों 2 दिन बाद वो लैके आया तो फिर जरा तुसी सोचो की बनया होएगा, की बनया होएगा? वो जिहड़े गले हुए सेब सी वो जदों टोकरी च रख के लै गया तो वो गले हुए सेबां ने दूसरे सेबां नूं भी बड़ी जल्दी खराब कर दिता। हुण लुकमान ने जदों वो लैके आया तो उसनूं यही समझाया कि बेटा देख लै, ये किलो सेब बहुत अच्छे सी, कोई खराबी नहीं सी, पर गलियां दी सोबत 2 दिन रहन नाल ये भी बड़ी जल्दी गल के खराब हो गए।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਧਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਬਰਫ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸਨੋ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਹਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਘਟ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ 2 ਸੇਬ ਵੀ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੰਦੀ ਮੱਛਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛਲੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੁਰਗੰਧ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਜਹਾਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਸੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਰਮਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ। ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੌਬ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਤੇਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਭੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਐਡਰੈਸ ਤੇਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼? ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਖਰੀ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਕਲੀ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਲਾਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਦੱਸਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਫਕੀਰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਿਆ। ਕੀ ਸੁਝਿਆ? ਮਜ਼ਾਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਤੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 2 ਆਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 2 ਆਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ 300 ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਾਂ 350 ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ 250 ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਆਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 2 ਆਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਫਕੀਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 2 ਆਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 2 ਆਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਦਰਾ ਪੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਆਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ, ਸਿੱਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੰਜਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਪੈਸੰਜਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀ, ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਟੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਆਤਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮੜਿਆ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ स्वामी विवेकानंद जी भी दसते हैं। जिन्हें स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ी होएगी ना, उन्होंने पता होएगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक घटना दसते हैं। की घटना दसते हैं कि एक बार सानू एक इदां दे जोगी बारे पता लगा कि जिहड़ा कहते सी हवा 'च चीज़ां प्रगट कर दिंदा है। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी वहमां भरमां चों कड्ढण वाले सी। उन्होंने बाणी पढ़ के देखो, उन्होंने बहुत कुछ दसिया है। हुण वो दसते हैं कि आत्मा की शक्ति बारे, इंसान की आत्मिक शक्ति बारे वो दसते हैं कि एक बार सानू ऐसे इंसान नूं मिलण दा मौका मिलिया कि जिहड़े हवा 'च चीज़ां प्रगट कर दिंदे सी। कहते असीं सोचिया कि चलो भी जाके एक बार इम्तिहान लिया जाए, परख के देखा जाए। तो असीं जदों उन्होंने मिलन गए तो असीं 20-25 जने एक कमरे 'च बैठे हुए सी। 25 के करीब वो कहते एक कमरे 'च बैठे सी। स्वामी विवेकानंद जी दसते हैं कि जदों वो आए तो सिर्फ एक लंगोटी 'च सी, एक लंगोट 'च सी, बहुत कम कपड़े, यानी सिर्फ लंगोट सी, बाकी हथ पैर नंगे सी उन्होंने। आके साडे सामने बह गए। कहते उस वेले असीं सारे ने सलाह कीती सी कि असीं इदां दीयां चीज़ां मंगणीआं जिहड़ियां इस सीजन विच हुंदियां ही नहीं है। जरा समझना सारिਆਂ ने। कहते उस वेले फिर असीं उन्हां नूं कहना शुरू कीता सानूं आह फल चाहीदा है, आह फ्रूट चाहीदा है। हवा 'च उन्होंने हथ करना तो फ्रूट सामने रख देना। स्वामी विवेकानंद कहते असीं बड़े हैरान होए, क्योंकि नौजवान सी उस वेले। बड़े हैरान हुए कि ये किस तरह हो रहा है, किते सानू सम्मोहित तो नहीं किया, किते कोई अखां ते जादू तो नहीं किया। जदों इदां दी गल असीं कीती तो उन्होंने कहा तुसीं खा के भी देख सकते हो, खा के भी देख सकते हो। कहते फिर असीं उन्हां फलों का टेस्ट भी किया, स्वाद भी लिया। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते मैं उन्होंने पूछा कि महाराज ये की है, ये की है? तो उस वेले कहते पहला तो उन्होंने हस के कहा कि मेरे हाथ की सफाई है। पर कहते सानू भी पता सी कि हाथ की सफाई तो होंदी है कि जिथे कुछ ना कुछ ट्रिक होवे, पर इत्थे ट्रिक तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हथ बाहां नंगियां, शरीर नंगा, कित्थों आ जाएगी हाथ की सफाई? या तो होवे इदां दे कपड़े पाए, अंदरों कढ़ दिता, कोट चों कढ़ दिता, किते कपड़े चों कढ़ दिता, पर यह किदां हो सकता है? कहते बाकी सारे चले गए, पर स्वामी विवेकानंद कहते मैं इन्नी जल्दी जाण वाला नहीं सी। जदों चले गए मैं कल्लियां नूं पकड़ लिया कि महाराज दसो एक चीज़ की है, ये सेब कित्थों आ रहे, फल कित्थों आ रहे है? तो उस वेले कहते वो जोगी नूं दसना पिया। वो कहते विवेकानंद जे जानना चाहता तो आत्मिक शक्ति का काम है। काहदा काम है? आत्मिक शक्ति, क्योंकि साडी आत्मा परमात्मा नाल जुड़ी हुई है और हर चीज़ बनाने वाला परमात्मा है, हर चीज़ बनाने वाला प्रभु है। जदों असीं अपनी आत्मा नूं उहदे नाल जुड़िया महसूस करते हैं तो जिहड़ी शक्ति पेड़ ते फल ला सकती है वो शक्ति इदां भी फल सानूं दे सकती है, समर्थ है। पर उत्थे विश्वास बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए, जिहदा बहुत उपर चाहिए है। सोचो कुछ चीज़ां हुंदियां है कि बंदा उन्हां ते यकीन नहीं करता, पर जदों इदां स्वामी विवेकानंद जी वर्गे स्वामी जिहड़े कि भरमां चों कड्ढण वाले हैं, वो भी कहते हैं कि तेरा विश्वास असंभव नूं संभव कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ नूं करन वाली इक्को ही ताकत है, परमात्मा। और वो ताकत तुहाडे अंदर भी काम करती है और वही ताकत पेड़ा पौधों के अंदर भी, पशुओं पंछियों के अंदर भी काम करती है। जब उस ताकत से असीं विश्वास करते हैं तो जिहनूं दुनिया कहती नामुमकिन, वो नामुमकिन भी मुमकिन होना शुरू हो सकता है। हुण इत्थे असीं आत्म ज्ञान नूं किद्दां समझना है कि कम से कम मैं इन्ना तो विश्वास कर सकता। ठीक है, बंदा कहता कि मैं हाले इन्ना विश्वास वो नहीं है कि मैं सेब प्रगट कर सका या ऑरेंज प्रगट कर सका, पर मैं इन्ना तो कर सकता है ना कि जो मैं जीवन च कामयाबी चाहता हाँ, सफलता चाहता हाँ, कम से कम वो अपने जीवन च मैं लियाण दी हिम्मत और विश्वास तो पैदा कर सकता कि नहीं। हुण फर्ज करो तुसीं कोई काम करना है या तुहाडे जीवन च कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, इन्ना विश्वास तो कर सकते हो ना तुसीं कि मेरा ये दुख जरूर दूर होएगा, क्योंकि मैनू परमात्मा की शक्ति ते पूरा विश्वास है कि मैनू आराम जरूर आएगा। हुण स्वामी विवेकानंद कहते जी कि विश्वास नाल योगी हवा च सेब पैदा कर सकता है, तो भाई तू तो अपने अंदर तंदुरुस्ती पैदा करनी है, तू तो अपने अंदर खुशी पैदा करनी है, तू तो अपने अंदर वो चीज़ नूं प्राप्त करना जिहदी खातर तू मेहनत कर रहा है। समझ आ रही कि नहीं? हुण फर्ज करो एक बच्चा जिद्दां कई बार दसीदा है, उन्होंने पता मैं पेपरां की तैयारी करनी है, तो उन्होंने इन्ना तो विश्वास होना चाहिए है कि मैं मेहनत कर रहा और मैनू पूरा विश्वास है कामयाबी मैनू जरूर मिलेगी। और जदों इस विश्वास नाल इंसान चलता है और ये विश्वास सानू परमात्मा नाल जोड़ता है, तो फिर साडे जीवन चो चीज़ कुदरत नू देनी भी पैंदी है।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਛੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਓ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦੀ। ਅਨੁਰੀਮਾ ਸਿਨਹਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਹਿਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜੀ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੱਸੋ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਜਹਾਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਪਲਟੂ ਤਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਘਟਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬੈਠ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਜਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਜਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਥ, ਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੰਬਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂ weight ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵਜਨ, ਫੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵਜਨ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੀਮ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਦੁਖੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇਗਾ? ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਚੋਂ, ਹਾਂ ਗਾਉਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਚੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਬੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਬੇ ਕੁਝ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੌਕੇਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਲੌਕੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਿੱਧੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲ ਤੋੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਮੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਓ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਉਠਾਣੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਜਹਾਂ ਉਪਜੇ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਪਲਟੂ ਤਹਾਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਘਟ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਖਾ ਲਈਏ ਕੁਝ ਬੁਰਾ, ਸੁਣੀਏ ਕੁਝ ਬੁਰਾ, ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।